So as per the syllabus, first we will go through the Linux operating system. Why? Because the entire work culture, entire the projects are going on top of the Linux operating system. Okay. So first we will see the Linux operating system, and we will get to know what is meant by Linux operating system, what is the main difference between Windows and Linux. Okay. So Windows is completely, it was designed by C program and Java program, .NET, like that. But Linux is also depending upon the source code, which is having some it's having its own programming languages. Okay, so that's how it was designed in the Linux operating system. Okay, so if you see that this is actually just general point of view, what is the Linux and what is the Windows OS. So simply Windows OS in which programming language? Simply you can see this. Okay, so they come to know this is mainly C. So the C main Microsoft Windows kernel is developed mostly in C only, with some parts in assembly language. For decade, the world's most used operating system, with about 90% of the market share, has been powered by a kernel written in C. Okay, so this is what actually the Windows operating system. Now let us see the Linux operating system. Okay, so Linux OS, in which means that's also in the terms of C language only. Okay, so is also written mostly in C, with some parts in assembly language. About 97% of the world's 500 most powerful supercomputers run on the Linux kernel only. Okay, so both are written in C language, but Linux is having its own programming things which are directly contacting with the kernel. Okay, directly contacting with the kernel. But whereas Linux operating system, whereas Windows is having more space in user based shell, and then it is going to be contacting with the shell. Okay, okay, anyways, we will see the main detailed difference between Linux operating system and Windows operating system. Okay. So to start with the Linux operating system, I'll log into the I'll log into the Amazon Web Services AWS console. Why? Because I will launch Linux instance through the AWS console. Anyways, I'm going to give you the clear explanation about AWS also. That's why I'll start with the AWS. Okay. Anyways, we can start with VMware also, like how to what's that? How to configure the operating system or different types of operating systems on top of the Windows OS. We can able to do with the VMware. Okay, so all these parts, I mean all this part of the configuring of the operating system is based on the main concept called virtualization. Okay, so the main concept called virtualization. So what is that virtualization actually? How they are doing that with the virtualization concept, in a sense is, see, let's take an example of this is a Windows operating system. On top of this, we have a hypervisor software, a hypervisor service. Okay, we can call it as a hypervisor service, Windows OS, and on top of this we have hypervisor service. Okay, Hyper-V service. This Hyper-V service enables the virtualization of this particular Windows operating system. Okay, because of this hypervisor only, Windows operating system can provide us to to enable the virtualization. Okay, so that's why on top of this hypervisation we can able to install virtual missionware workstation, VMware workstation missionware. Okay, so this is actually the first era when the applications are deploying on top of the operating systems. But here if you are using only one, అంటే ఒకే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద అప్లికేషన్స్ మోర్, అంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేమన్నమాట. దట్స్ వై వీ రిక్వైర్ ద వర్చువలైజేషన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వర్చువలైజేషన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ద VMware software. Okay, so this VMware software is nothing but virtualization, virtual missionware software. So VMware workstation. Okay, so this is also one type of software only, .exe file. You can able to install this VMware workstation. On top of this you can able to configure
to n number of operating systems like Linux operating system or CentOS operating system or Solaris operating system or Windows Server 2003 or Windows Server 2012 or to Windows Server 2006, like that, whatever it may be, you can configure n number of operating systems based out of the virtualization concept only. Okay, now this is virtual operating system. This is not original operating system, but this is virtual operating system only. Okay, virtual OS, nothing but image. Okay, so image is nothing but which image? This is operating system image, that is in the form of .iso format, .iso files. Okay, image shared object. ISO is nothing but image shared object, right? This is how they are used to deploy the or configure the operating systems on top of the Windows OS, like this. Look at here. This is now VMware workstation, virtual machine workstation, and here you can create a number of virtual machines. Create a new virtual machine here, or open a virtual machine, or connected to a remote server, like this. See here, I have three CentOS, and then one is Visual Infotech, and another one is DevOps. So like this, I have configured the operating systems, Linux operating systems on top of the VMware. So here I can able to turn on the mission. Okay, now I am just accessing the CentOS operating system here. I have already installed and configured. Just now I am accessing that one. Okay, now this is the ISO file, image shared object file, ISO image. This was configured on my mission. Okay, this is called on premises. Okay, this is called on premises until 1999 or 1990, late 1990s. Usually the software companies traditional structure is like this only. They used to configure Windows servers, and then they usually keeps the RAM size minimum 16 GB to maximum 64 GB, like that. After that they used to install this VMware workstation. On this VMware workstation, they used to install this Linux operating systems and everything. Inside that Linux operating systems only, they used to deploy the applications, and then they usually used to distribute that application to the end users till late 1990s. Okay, right. See, this is virtual terminal actually. So from virtual terminal to I am going to activate the GUI mode now. Okay, for that the command is startx, simple. Okay, so now it's going to be enable the graphical user interface mode. Now you can able to see the Linux operating systems desktop. Okay, but in the real time you never able to see this type of GUI based operating system of any Linux based flavor, like Red Hat Linux or CentOS or Solaris or anything. Okay, సో ఫస్ట్ లైనక్స్లో మనకి చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. అదే మనకి చెప్పుకుందాం, మనం ఇప్పుడే చెప్పుకుందాం కొద్దిసేపట్లో. బట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లైనక్స్ CentOS 7 desktop based. Okay, so this is also a Linux only, but they have just renaming it to CentOS. Why? Because CentOS is for lab purpose only. Okay, this is not for original execution purpose inside the real-time projects. Real-time projects they use to Red Hat Linux only. This is also a Linux only. Look at here, when I am searching the operating system details, union space -a command is union space -a. So you are getting the details of the operating system. So this is Linux operating system 64-bit one. Okay, like this. So this is the Linux operating system which I have configured on top of the VMware, and this was installed on premises, and this is on my mission. Okay, but on my mission in the sense is what will happen. So the amount of the RAM size which I have in my base system in the sense is primary system. For example, 16 GB RAM in my primary system. Okay, so on top of this primary system only I have installed VMware, and then on top of the VMware I have installed some Linux operating systems, whatever it may be, I have installed like this. Okay, see, look at here. For example, if I click on right click here, and then if I go to settings, look at here, it is the memory is 1 GB RAM. Okay, now actually the memory of my laptop is 8 GB RAM actually. So if I go to properties, look at here, it will show the RAM size of 8 GB RAM. Okay, so look at here,
The RAM size is 8 GB. So out of that 8 GB, I am using 1 GB for one operating system. Look at here, this one is 1 GB, and same for Vijay Infotech also I have used 1 GB. So now I cannot able to open the settings because I need to turn on that, I need to turn on the mission, that's why. Okay, so like that you can able to configure n number of operating systems, but that is purely based on the size, the amount of size which you have on primary system. For example, this is my కంప్యూటర్ సిస్టమ్, ఇది నాది ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సిస్టమ్, నాది ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ అనుకుందాం. ఈ సిస్టమ్కి నేను 8 GB ర్యామ్ ఉంది. సో 8 GB ర్యామ్ పైన నేను VMware వర్క్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దీంట్లో నేను ఒక 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లేదంటే 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఓకేనా, లైక్ 6 లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఈ 6 లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి నేను ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక 10 అప్లికేషన్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటే 10 × 6 60 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే నేను యూజ్ చేసుకోగలను. ఓకేనా, బట్ నేను ఇంకొంచెం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్ ఫర్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కానీ దీనికి నేను ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది, ప్రాసెసర్ అనేది అంత లోడ్ని బేర్ చేయలేదన్నమాట. ద ప్రాసెసర్ కెనాట్ ఏబుల్ టు బేర్ ద లోడ్, దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద లోడ్ విత్ ద minimal RAM size like 16 GB or 32 GB. Okay, here the main drawback of this is the one. Okay, if you want to configure more number of operating systems, you need to have more number of processors and more number of CPU cores and more number of RAM blocks also. Okay, so to avoid this type of things, what they have done is they have introduced the cloud architecture. Okay, they have introduced the cloud architecture. So this cloud architecture in the sense is that is nothing but cloud architecture is nothing but cloud computing. Okay, computing is nothing but what is done by computing, it's going to be multiplying or calculating or whatever it may be doing, aggregations. Okay, computing is nothing but we are just computing the things, aggregations, that is nothing but doing something like that, addition or counting or addition or subtraction or multiplication or maximum minimum average, like that, that is nothing but computing. Okay, so what they are doing is they usually keep the number of racks in the cloud based things, like they used to maintain the data centers like Amazon data center, Google cloud data center, Microsoft Azure data center, like that. Okay, inside the data centers, inside the data center, what is there, what actually the architecture is looks like means like this. Okay, like this, the data centers are looking like this, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట డేటా సెంటర్స్, రియల్గా సేమ్ ఇవే అన్నమాట. అమెజాన్వి ఇట్లే ఉంటాయి, చాలా వరకు గూగుల్, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ అన్నీ ఇట్లుంటాయి అన్నమాట. వీటిలో ఏమంటే ఒక్కొక్క బ్లాక్ మనకి దాంట్లో ఏముంటుందంటే CPU కోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, CPU కోర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ డేటా సెంటర్స్ ఆల్వేస్ 24/7 365 days షుడ్ బి ఆన్ ఓన్లీ. Okay, should be turned on, they shouldn't be they would not supposed to be down. Okay, they should be supposed to be on. Okay, that's how the data centers looks like this. Okay, so now what is the main purpose of cloud computing? So in the cloud computing in the sense is you need not to maintain your on premises operating system like this. అంటే మన ఓన్ ల్యాప్టాప్ కానీ మన ఓన్ సిస్టమ్ కానీ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వై, బికాజ్ అంటే ఎందుకు మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే బికాజ్ మన క్లౌడ్ సర్వీస్లో వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే మనకి ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలంటే అంత ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ట్ వచ్చి మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ కంపెనీకి ఒక 10 సిస్టమ్స్ కావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు 10 సిస్టమ్స్లో మనకి ఒక 10 సర్వర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. 10 సర్వర్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 లైనక్స్ సర్వర్స్ కావాలా, 5 విండోస్ సర్వర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఆల్సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక మనకి 4 కోర్ ప్రాసెసర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే 10 × 4 40 కోర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, యూజువల్గా ఒక మన కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక బిల్డింగ్ అనేది చూసుకుంటాం. సో ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ బిల్డింగ్. సో ఆ ఫిజికల్ బిల్డింగ్ ఆఫీస్లో మనకు కావాల్సిన ఈ 10 సర్వర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. 10 సర్వర్స్ మనం కొనుక్కొని వచ్చుకుంటాం మార్కెట్ నుంచి. దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కూడా మనం పే చేసి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేసేదానికోసం, డెవలప్ చేసేదానికోసం
జావా డెవలపర్స్, .NET డెవలపర్స్, సి లాంగ్వేజ్, ఇట్లా మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అవసరమైతే ఆ ప్రోగ్రామర్స్ అందరినీ మనం రిక్రూట్ చేసుకుంటాం. వాట్ దే విల్ డూ, దే యూజువల్లీ డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్. వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కొనుక్కుంటాం మార్కెట్ నుంచి. ఓకేనా. సో దోస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఆర్ వెబ్ లాజిక్ కానీ, వెబ్ స్పియర్ కానీ, జేబాస్ కానీ, ఇట్లా ఏదైనా సరే మార్కెట్ నుంచి కొనుక్కొని మనం ఆ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆ అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి తర్వాత ఎండ్ యూజర్స్కి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడేమి 24/7 నెట్వర్క్ ఉండాలి మన ఆన్ ప్రెమిసెస్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఆన్ ప్రెమిసెస్లో 24/7 నెట్వర్క్ ఉండాలి. ఒకటి 24/7 పవర్ ఉండాలి. తర్వాత మన సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. 24/7 365 డేస్ ఆన్లోనే ఉండాలి. ఓకే. సో దీనికోసం మళ్ళీ డేటాబేస్ కూడా కొనుక్కోవాలి, మనం డేటాబేస్ కూడా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా మనకు కావాల్సిన ఆన్ ప్రెమిసెస్ కంపెనీ అన్నీ కూడా మనం పెట్టుకొని మన కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో నౌ మనకేం ప్రాబ్లం లేదు, బిజినెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. మన ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉన్న కంప్యూటర్స్ అన్నీ బాగున్నాయి, వర్క్ అవుతున్నాయి, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, బిజినెస్ అనేది బాగా రన్ అవుతుంది. సడన్గా ఏమైందంటే మన బిజినెస్ ఇంకా బాగా పాపులర్ అయిపోయింది, మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఇంకో 10 సర్వర్స్ కావాల్సి వచ్చింది. ఇమ్మీడియట్గా 10 సర్వర్స్ కావాల్సి వచ్చింది, ఇంకా డెవలప్ చేసేవాళ్ళు డెవలపర్స్ కావాల్సి వచ్చింది. అంటే మన బిజినెస్ డబుల్ అయిందనమాట సడన్గా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఇమ్మీడియట్గా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ 10 సర్వర్స్ కొనుక్కొని వచ్చి మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేసి మళ్ళీ మనం ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకొని, సో ఎవ్రీథింగ్ డబుల్ వర్క్ అనేది మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఓకే, బిజినెస్ బాగా రన్ అయింది కాబట్టి మనకు బాగుంది, మనం ఇంకో సెటప్ చేసేసాము. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ 20 సర్వర్స్ అండ్ దెన్ దాని 20 సర్వర్స్ తగ్గట్టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం రెడీ చేసుకున్నాం మనం, విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కాస్ట్ కూడా మనకి డబుల్ అయిందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ 10 సిస్టమ్స్ కాస్ట్, 10 సర్వీసెస్, 10 సర్వర్స్, ఇవన్నీ కాస్ట్ అన్నీ తీసుకుంటే మనం ఒకవేళ 50 lakhs అయింది అనుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఆన్ యావరేజ్ 50 lakhs అయితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ 10 సర్వర్స్కి అన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ 50 lakhs అవుతుంది అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ 1 crore. ఇప్పుడు బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది, చాలా బాగుంది. ఇమాజిన్ ఇమ్మీడియట్గా సడన్గా మన బిజినెస్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి 15 సర్వర్స్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ 5 సర్వర్స్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మన బిజినెస్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది, రెవెన్యూ మొత్తం లాస్ అయిపోతుంది. అంటే మనం తీసుకొచ్చిన ఆ 15 సిస్టమ్స్ ఇక్కడే పడి ఉంటాయి వేస్ట్గా. మన బిజినెస్ ఇప్పుడు 5 సర్వర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఇట్లే కంటిన్యూగా ఉందన్నమాట ఒక 1 year దాకా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కదా సర్వర్స్, దాన్ని మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. దానికోసం నెట్వర్క్ అనేది కండక్ట్ చేసుకుని, నెట్వర్క్ అనేది ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉండాలి, పవర్ అనేది ఉండాలి, ఏసీ అనేది ఉండాలి, దానికోసం మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ని కూడా మనం వెంటనే తీసేయలేము. ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా. అంటే ఏమవుతుంది, మన బిజినెస్ అనేది స్కేల్ అప్ అవుతుంది, స్కేల్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకేనా. మన బిజినెస్ స్కేల్ అప్ అవుతుంది, స్కేల్ డౌన్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మన సర్వర్స్ కొనుక్కొని ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్మేసి మళ్ళీ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ చేయలేము కదా బిజినెస్ అంటే. సో ఇట్ షుడ్ బి వీ షుడ్ బి బేర్ విత్ యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ టైమ్ లైన్స్. మార్కెట్ ప్రకారం మనం వెళ్తా ఉండాల్సిందే, తప్పదు. సో ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే సడన్గా ఒకవేళ మన ఆఫీస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, మొత్తం లాస్ అయిపోయింది. అఫ్కోర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అనుకో, బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటాతో ఏమవుతుంది, డేటా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. వీ రిక్వైర్ ద డేటా అండ్ వీ రిక్వైర్ ద బిజినెస్ ఫ్లో అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అంతా లాస్ అయిపోతుంది అనమాట ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఓకే. సో ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి, అంటే టు కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద మైండ్ అంతే. అండ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ టు యూ from right from the beginning to the end user. I mean right from the beginning of the starting of your program to distribute to the end user, all the responsibility it will takes place by the క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే డెవలప్ చేయాలనుకుంటామో ఆ డెవలప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి దాన్ని మనం ఎండ్ యూజర్కి యాక్సెస్ చేసుకునేంత వరకు మనం మొత్తం మనకి క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా. సో క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే చెప్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మనకు 10 సర్వర్స్ కావాలా, ఏం చేస్తాం మనము, మన బిజినెస్ అనేది ఇప్పుడు మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 6 వరకునే ఉంది. మనం 10 సర్వర్స్ కావాలా, మనం ఏం చేస్తాం, 10 సర్వర్స్ క్లౌడ్ వారి దగ్గర కొనుక్కుంటాం. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనుకుందాం. AWS వారి దగ్గర నుంచి మనం 10 సర్వర్స్ కొనుక్కుంటాం. వాడికి ఎట్లా పే చేస్తామంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అనమాట. అంటే నువ్వు ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత పే చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 6 అనుకుందాం. మార్నింగ్ 9 to 6 ఎంత వస్తుంది మనకి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 9 to 12 అవర్స్ అనుకుంటే 6 వరకు 7, 8, 9, 3 అవర్స్ లెస్ చేస్తే 9 అవర్స్ అనమాట. సో 9 అవర్స్కి గాను నువ్వు పర్ అవర్ ఇంత అని చెప్పి పే చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ దట్ 9 అవర్స్ మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మన సర్వర్స్ అన్నీ కూడా మనం షట్ డౌన్ చేసేస్తాము, మనం క్లోజ్ చేసేస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మన సర్వర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆన్ చేసుకుంటా అంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసిన అప్లికేషన్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా.
దట్స్ వై. సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకి. ఏమి, మన అప్లికేషన్స్ మన సర్వర్స్ 24/7 ఆన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మన బిజినెస్ యాజ్ పర్ అవర్ బిజినెస్ కోసం మనం ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలంటే అని ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలంటే అని ఆఫ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే, మనకి సడన్గా బిజినెస్ పెరిగిపోయింది, అప్పుడు మనకి సడన్గా ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలా, ఇమ్మీడియట్గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం ఇమ్మీడియట్గా 10 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకునేచ్చు అనమాట. అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని డూప్లికేట్ తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లే మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకునేచ్చు అనమాట. అప్పుడు కూడా పే యాజ్ యూగా మోడల్. రిమైనింగ్ 10 సర్వర్స్కి మనం వెంటనే అమౌంట్ పే చేస్తాము. మనం ఒకవేళ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఒక 3-4 డేస్ మనం కొత్తగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ 3-4 అవర్స్లో అయిపోతుంది అనమాట. దట్ ఇస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఒకవేళ బిజినెస్ డల్ అయిపోయింది, మనం 10 సర్వర్స్ డౌన్ చేసేయాలి, పర్మనెంట్గా డౌన్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు మనం అమౌంట్ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. వై? బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్. ఓకే, that's the where the best advantage. And there is no worry about the fire accidents of your computers or fire accidents of your anything. So there is no loss of data regarding to your company things. Okay, that's where the major advantage in the cloud computing. Okay, so in the cloud computing also they are providing virtualization concept only. How they are providing virtualization means they will provide you all the images. Okay, like for example, look at here, I'll show you one image now. So I'll show you one image. This is image .iso image. Okay, so this is on premises image CentOS 7x86 dvd .iso file, disk image file. This is the one. Okay, so in the same way in the AWS also they will provide us the images only. Those images are called if it is related to Amazon means Amazon mission image, like that. For if it is related to Microsoft Azure means that is called worker node, like that. If it is related to Google Cloud means it is Google instance, like that. Okay, they used to naming the instances servers like that. Okay, let us see in the AWS admin console. Let me sign into that console. I'll explain to you the thing. Okay, so here you need to create the account and everything. I'll let you know later. First let me log into this and then I'll show you, I'll introduce you how the instance or how the Linux operating system looks like here. Okay, P6, yes. Right, look at here, this is the AWS services console, and this is looks like the console looks like this AWS logo, Amazon Web Services, and this is the services one. If you click here, it will show all the services which are provided by the AWS. AWS is the top most cloud service provider in the market. Why? Because it is having almost all services. Let's say example analytics. In the analytics it is having these many of services, and application integration it is having these many services, AR and VR, and AWS cost management, and blockchain technology, and business applications, and computing things, and then containers, and then customer enablement, and database things like this. These many of databases it is providing, and then developer tools like this. Like this it is providing so many services. Okay, so EC2 is nothing but here EC2 is nothing but here elastic cloud computing service, nothing but EC2 instances. సో మనకి మామూలుగా రియల్ టైంలో ఏమంటే కంప్యూటర్స్ని మన కంప్యూటర్ అంటాము, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాము, లేదంటే మిషన్ అంటాము, లేదంటే హోస్ట్ అంటాము, లేదంటే ఇన్స్టెన్స్ అంటాము. దీంట్లో ఏది మనం పేరు పెట్టి పిలిచినా కూడా దాని అర్థం ఒకటే. దాని అర్థం ఏమంటే ఇట్స్ కాల్డ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ల్యాప్టాప్ అంటాం. ఒకవేళ పీసీ ఉంటే పీసీ అంటాం, కంప్యూటర్ ఉంటే కంప్యూటర్ అంటాం. సో దాంట్లో ఏముంటుంది, మనకి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి దాన్ని అలా పిలుస్తాం. ఓకేనా? ఆర్ఎల్స్ హోస్ట్ అని కూడా అంటాము, లేదంటే మిషన్ అంటాము, లేదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం, లేదంటే లైనక్స్ అంటాం, విండోస్ అంటాం, లైక్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. యు ఆర్ కాలింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. Okay, now look at here, launch instance. Launch instance in the sense is I am going to launch the instance by taking the images. These are all images only. Look at here. Here the step 1, choose an Amazon mission image. Look at here, it is asking us to choose Amazon mission image. Like in the VMware I have this one, right? Why? Because when I am creating the
on-premises VMware also. Look at here, when I'm creating a new virtual machine, first it is asking us to typical our custom. Okay, if you click on next, it is asking us to choose guest operating system installation. A virtual machine is like a physical computer, it needs an operating system. How will you install the guest operating system? It is asking us. So here, installer disk image file ISO, it is asking us to choose image here. Okay, so in the on-premises, this is my laptop actually. So here I'll browse it and then I will take it from downloads. So this is the downloads. In the downloads I have downloaded CentOS. That's why I'll select this and then I'll take this to create the new virtual machine here. Okay, in the same way, in the AWS also, you have an option called choose Amazon mission image. The only difference between on-premises and Amazon mission AWS services, ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ అనమాట. మన ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ప్లస్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నదానికి. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు ఒకటే చాయిస్ ఉంటుంది, ఏది మన దగ్గర ఏ ఇమేజ్ ఉందో అదే అనమాట. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ చాయిసెస్, మనకి చాలా చాయిసెస్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ అమెజాన్ లైనక్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మ్యాక్ ఓఎస్ మానిటరీ ఉంటుంది, మ్యాక్ ఓఎస్ బిగ్ సర్, మ్యాక్ ఓఎస్ క్యాటలీనా, next Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Ubuntu Server, Microsoft Windows Server 2019 based with containers, like that. Windows Server 2019 with SQL Server 2017, 2019, and then Server 2022, 2016, like that. We have so many things, so many images. Okay, these are all images only. Okay, these are all images. Look at here, I have created already these things. Look at here, these DevOps one, Visual Infotech and CentOS, these three operating systems by using a single image only, అంటే ఇదే ఇమేజ్ నేను యూజ్ చేసుకొని ఈ త్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో సింగిల్ ఇమేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లెట్ మీ షో యూ అమెజాన్ లైనక్స్. లెట్ ఇట్ బి అమెజాన్ లైనక్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ ఓన్లీ, బట్ Amazon Linux was developed some source code, that's why they have naming there Amazon Linux AMI. Look at here, HVM is there, hypervisor missionware, hypervisor mission, this is HVM is nothing but. Okay, and AMI ID, this is Amazon mission ID, like this. And this is also different AMI ID, Amazon mission image ID, AMI ID. This is standard, AMI ID is standard. Okay, this AMI ID is fixed. Remember that AMI ID is fixed like this. Why? Because if you want to launch instance by command line interface, అంటే మనం AWS లైక్ లాంచ్ అవ్వకుండా, అంటే లాగిన్ అవ్వకుండానే మనం చేయొచ్చు. అది కూడా మీరు చూస్తారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. అప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది AMI మిషన్ ఐడి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. AMI మిషన్ ఐడి అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ లెట్ us సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఆ హార్డ్వేర్నే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఆ హార్డ్వేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఉంటాయి, ఫ్యామిలీస్, టైపు, వర్చువల్ సిపియూస్ అండ్ మెమరీ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టోరేజ్, ఈబీఎస్ ఆప్టిమైజ్డ్ అవైలబుల్, నెట్వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, IPv6 సపోర్ట్, లైక్ దిస్. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ మీకు మ్యాటర్ కూడా ఉంటుంది చూడండి, అమెజాన్ EC2 ప్రొవైడ్స్ ఎ వైడ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అండ్ ఆప్టిమైజ్డ్ టు ఇట్ డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్. ఓకే, like that, they have very combinations of CPU, memory, storage, networking capacity and everything. Okay, in the VMware also like that only. See, look at here, if I go to home and then if I click on create new virtual machine, if I am click on next and if I am click on next, here it is asking us to give the name of the virtual machine. Okay, so here also if you select this thing and it will ask us to provide the name. See, for example, I am selecting this one now, t2.micro type. This is free tier available actually. This is actually pricing model is also there. I'll let you know difference between that free tier and pricing model later. So here the type t2.micro and virtual CPU is 1 and memory is 1 GB RAM. Just I am clicking on next now. So look at here, the configure instance details, like what is the number of instances, how many you want. We can able to what's that, launch 10 number of systems at a time. This is the major advantages in the AWS. ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా నేను మీకు,
మనకి మన ఆన్ ప్రెమిసెస్లో మనం అట్ ఏ టైం 10 సర్వర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయలేము, బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే అట్ ఏ టైం ఎన్ని సర్వర్స్ అయినా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు సమ్ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ విల్ సీ లేటర్ ఆన్ దిస్. ఓకే, click on add storage. So the amount of storage here, it is asking us to add storage. If you can add you can add the storage, the amount of storage which amount you want, like this is can up to 30 GB EBS general purpose free tier eligible. This is actually after beyond that free tier, if you need to pay for the storage also if it is beyond 30 GB. Then click on add tags. This tags is nothing but name of this instance. Okay, so here in the VMware, it is asking immediately in the second step only, that is name of the operating system. So if you give the name itself, means click on next. Now it is asking for disk size and everything, but in the AWS it was asked in the previous step only, right? Here only it was asked in the previous step in the AWS, but whereas in the VMware it is asking next step like this. And if you click on next, it is giving the summarization directly. Look at here. So hard disk is 20 GB and memory is 1 GB RAM and network is NAT and other devices, and then name of this and location, version, operating system and everything. Okay, if I do click on finish, it will ask me to enter the username and password and everything in the configuration settings. Okay, just now what I will do is I will just click on finish. Okay, so now I didn't turn on the power of this one. Now I'll turn on power on this virtual machine now. Okay, look at here, it is going to be installing the CentOS 7 now, like this. Okay, so it is asking us to install CentOS 7. Okay, now let me show you how to install the same thing in AWS. Now here I'm going to click on next, add tags. So here I don't want to give the tag, or else if you want to give a name also, you can give the name here, like Linux. Okay, simply Linux. Then click on configure security group. So here security group in the sense is, here you need to provide some security group, nothing but firewall things. Okay, so this is a security group, is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. ఇది ఆన్లైన్ది కాబట్టి, ఆన్లైన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా, సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ అనమాట. ఓకేనా, so this is where you need to provide the security, and here we are having some different types of protocols. We will see later what are all these types of protocols and everything step by step. Okay, now I am reviewing and launch. So this is the last step to review and launch, whereas in the VMware also we have review and launch, right, like that. Okay, so here what I'm doing is click on launch, and now it is asking me to key pair. Why? Because this is online instance and you need the key pair. Key pair is nothing but like password. So if you want to create the password in the on premises, you can able to create the password as per your request. మీ రిక్వెస్ట్ పరంగా మీరు పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడైతే ఏమవుతుంది, మనం ఖచ్చితంగా కీ పేర్ మాత్రం వేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ ఆర్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పేర్ ఆర్ ప్రొసీడ్ వితౌట్ కీ పేర్. So choose an existing key pair. I have already the key pair called extended key pair. Now I'm going to launch instance with that key pair. Okay, సో ఇదేమంటే మనకి కీ పేర్ అనేది ఒక పాస్వర్డ్ లాగా అంతే, ఇంకేం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, లైక్ దట్ ఇన్ ద VMware ఆల్సో మనకి ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందో లైక్ దట్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి లైనక్స్ CentOS, అక్కడ కూడా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ అక్కడ ఏమంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందో, జస్ట్ నేను రీఫ్రెష్ ఇస్తే రన్నింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. కానీ VMwareలో చూడండి ఎంత టైం పడుతుందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ కావాలి, ఇంగ్లీష్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఎంత టైం తీసుకుంటుందో చూడండి. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో నేను ఏదైనా సెట్ చేయాలంటే ఇది డేట్ అండ్ టైం ఇది. సో రైట్ నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 2:41, రైట్? సో 2:41. ఓకే, let it be 2. Okay, PM, this is not AM, right? So PM, and then next click on done, and then keyboard English India already there, language support English India is there, installation source already there, software selection is already there, then installation destination we need to select that one, then click on done, and then you need to give network and host name also. Here you need to turn on the Ethernet. I have Ethernet connection, that's why I'm turning on. Click on done. Now begin installation. Look at here, preparing to install, it is showing now. Okay, and here it is asking us to give password, but in the AWS Linux
it is not asking us to give any password in the middle of the thing. Okay, just I am providing you here the password. Okay, this password is for root username. Okay, this password is for root username, for root password, and this is user creation. If you want to create any user also, you can create the user for this type of operating system called CentOS. Now look at here, installation in 13 by 310. Coming to AWS, now let us see. It was already in the running state and it was perfectly started. Now I want to connect to this operating system. This operating system was in Mumbai location. Look at here, this is Mumbai location, and now I am trying to connecting from here to Mumbai. Okay, how means I have public IPv4 address of this particular mission. This is one of the major advantages in cloud technology, that if you are configuring any server, you can able to log into that server from anywhere from the వరల్డ్, ప్రపంచంలో నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు మీ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, but whereas on premises also we can able to do, but you need to configure highly complicated network properties. ఓకే, అంటే నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ నువ్వు హైలీ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే కానీ మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా కనెక్ట్ అవ్వలేమన్నమాట. బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్కి అట్లా కాదు, సింపుల్గా ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఏమి, జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్, మనకు కావాల్సిన అథెంటికేషన్ పాస్వర్డ్ కానీ ఏదైనా కావాల్సి ఉంటుందన్నమాట, ఆర్ఎల్స్ కీ పేర్ లైక్ దట్. ఈ రెండు ఉంటే చాలు, మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా మనకి ఈ అడ్వాంటేజ్తో ఏమవుతుందంటే ప్రపంచంలోంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దట్స్ వై నౌ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఇట్ వాజ్ బికమ్ వెరీ ఈజీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ప్రీవియస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ టెక్నాలజీ అనేది ఇట్లా విఎంవేర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ వెరాజ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ కాకుండా మన క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, లైక్ దిస్. క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అనేది వాడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడ ఉంటుంది, డేటా సెంటర్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్. So now I want to connect with this, means simply I will copy this public IPv4 address and I will try to open the PuTTY terminal. This PuTTY terminal is used to connect to the Linux operating system remotely. ఈ PuTTY terminal అంటే ఏమి, దీని సంగతి ఏమనేది మళ్ళీ చూద్దాం మనం. ఓకేనా, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు జస్ట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను నేను. విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాస్ యాక్సెప్ట్ and login as EC2 user. Okay, now look at here, this is how I was logged into the server. Okay, these are all I will explain to you step by step. What I am doing is going to explain to you step by step, but this is just a sample purpose only I am showing you. Okay, don't worry, I'll show you step by step classes. Okay, sudo bash, that means roots. I was entered into the roots like this, and this is called Linux operating system. Okay, like this. And the same I will log into the on-premises server also by using PuTTY. How I will log in means, look at here, I will show you. Still it is installing part here, still it is installing. ఇక్కడంతా కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం డిస్కస్ చేసుకోండి, నేను ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో మీరు చూడండి, వర్చువలైజేషన్కి నార్మల్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తాను చూడండి. మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ మీ డెస్క్టాప్లో ఉన్న విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ మీరు ఎప్పుడైనా డిలీట్ చేయగలరా? అంటే డైరెక్ట్ ఒక ఫైల్ లాగా డిలీట్ చేయగలరా? యూ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్ దట్ వన్. ఓకే, మీరు డిలీట్ చేయలేరు దాన్ని, ఎందుకంటే అది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉంది కాబట్టి. మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం ఫార్మాట్ చేసి బూటబుల్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాల్సిందే, అంతే కదా. కానీ డిలీట్ అయితే చేయలేవు, రైట్. కానీ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో నువ్వు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఆర్ఎల్స్ స్టాప్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్టార్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ వర్చువలైజేషన్. సో వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏమంటే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో ఎలాగంటే ఇప్పుడు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, దానిపైన హైపర్విజర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, దానిపైన VMware వర్క్ స్టేషన్, దానిపైన మనకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. కానీ ఈ మెథడ్లో మనకు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఏమంటే మనకు ఉన్న మెయిన్ ప్రైమరీ సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్ సైజ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఎనఫ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద అప్లికేషన్స్. అంటే ఈ మెమరీ సరిపోదు మనకి ఇక్కడున్న అప్లికేషన్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే కంటిన్యూయస్గా.
ఓకేనా. సో టు అవాయిడ్ దట్ డ్రాబ్యాక్, ఆ డ్రాబ్యాక్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి క్లౌడ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారనమాట. లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, గూగుల్ క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, అలీబాబా క్లౌడ్, ఇట్లా చాలా వరకు ఐబిఎం క్లౌడ్ ఉంది, ఆర్కల్ క్లౌడ్ ఉంది. బట్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఏం చేశారంటే అందరూ కూడా మేజర్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్, ఈ 3 మెయిన్, 4 అలీబాబా క్లౌడ్ కూడా. దీస్ 4 క్లౌడ్ పోర్టల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ప్రామినెంట్ cloud technologies, cloud service providers around the world, across the world. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్ అదనమాట. సో VMware వర్క్ స్టేషన్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని మనం ఓవర్కమ్ చేసేది క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో నేను ఒక లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేశాను, ఎంతసేపట్లో కాన్ఫిగర్ చేశానో చూసినారు మీరు. దిస్ ఈజ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్, ఐ థింక్ మేబీ విత్ ఇన్ 1 or 2 minutes we can able to configure the server, but whereas in the on premises it will take around an half an hour or 40 minutes like that. See, still it is performing post installation setup task and everything. Okay, that's the major difference between cloud service provider and the on premises సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇప్పుడు అందరూ కూడా క్లౌడ్కి మూవ్ అయిపోతున్నారు అంటే బికాజ్ దే నీడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ అప్లికేషన్ అండ్ దే నీడ్ టు స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్ ద అప్లికేషన్స్ యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టు అప్లికేషన్స్ని పెంచుకోవడం కానీ లేదా అప్లికేషన్స్ని తగ్గించుకోవడం కానీ చేయడం కోసమే చాలామంది ఇప్పుడు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో దీనివల్ల వాళ్ళకు వచ్చే మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే కాస్ట్ కటింగ్ ఇన్ ద రెవెన్యూ. వాళ్ళ కంపెనీని నడిపేదానికోసం టోటల్ రెవెన్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ రెవెన్యూలో నుంచి వాళ్ళు కాస్ట్ని కటింగ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు అంతే. దట్టు దాంతోపాటు బిజినెస్ అనేది కూడా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అంటే యాక్యురసీ బాగుంటుంది అనమాట. డేటా యాక్యురసీ కానీ రియల్ టైమ్ యాక్సెసింగ్ ద సర్వర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, దట్స్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద cloud service providers. Okay, right, so that is what actually I wanted to tell you in this class. Okay, so let us see how much time it is taking. Too much time. Okay, now I have connected to the Linux operating system by using the PuTTY terminal. Now let us come to the PuTTY terminal. What is meant by PuTTY? So PuTTY is nothing but it's a one type of terminal. Okay, one type of terminal which is used to connect to the different types of Linux operating systems or Solaris or CentOS, anything that you can able to connect by using this PuTTY tool. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేయాల్సింది ఈ PuTTY టూల్లోనే అనమాట. ఓకేనా, కానీ PuTTY టూల్లో ఎందుకు వర్క్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ రిమోట్లీ. అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా మన సర్వర్కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఈ PuTTY టూల్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను కూడా అంతే. ఇప్పుడు నాకు సర్వర్స్ ఉంటాయి, నేను రియల్ టైం జాబ్ చేస్తాను కదా, నాకు సర్వర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ సర్వర్స్ అన్నింటినీ ఎట్లా కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేశానంటే PuTTY ద్వారా కనెక్ట్ అవుతానన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఏడబ్ల్యూఎస్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్లో నేను ఏం చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈ PuTTY ద్వారా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో సిన్స్ నేను ఇక్కడున్న ఈ ఇన్స్టెన్స్కి ఇట్లా డెస్క్టాప్ని నేను చూడలేను, అంటే మీ ఇట్లా CentOS డెస్క్టాప్ ఇమేజ్ నేను చూడలేను కాబట్టి ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఓన్లీ యాక్సెస్ త్రూ PuTTY. ఓకే, PuTTY ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలను. ఈ PuTTY అనేది ఓన్లీ లైనక్స్ బేస్డ్ ఫ్లేవర్స్కి మాత్రమే. ఓకే, నాట్ ఫర్ ఎనీ విండోస్ బేస్డ్ ఫ్లేవర్స్ లైక్ దట్. విండోస్ అలాంటి వాటికంతా మనం కనెక్ట్ అయ్యేదానికి PuTTY యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకేనా, ఓన్లీ ఫర్ లైనక్స్ బేస్డ్ ఫ్లేవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దీంట్లో మీకు ఇంకోటి తెలియాల్సి ఉంది, అదేమంటే లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే, లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే లైనక్స్ డిస్ట్రోస్ లిస్ట్ అని కూడా అంటారు షార్ట్కట్లో. లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఒరిజినల్గా లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఎవడంటే రెడ్ హ్యాట్ వాడు. ఓకేనా, వాడి పేరు లైనస్ టొనాల్డ్, ఐ థింక్ సంథింగ్. ఓకే, వాడు దాన్ని డెవలప్ చేశాడనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వికీపీడియా చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది how many flavors that are available in Linux. So look at here, Linux is an operating system made from a software collection that is based upon the Linux kernel and often a package management system. Linux users usually obtain their operating system by downloading one of the Linux distributions. అంటే ఏదో ఒక Linux distribution మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేయొచ్చు, which are available for wide varieties of systems ranging from embedded systems. సో దీంట్లో మనకి
చూడండి ఇన్ని ఉన్నాయి. టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. చూడండి ఇది మెయిన్ లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట. టైమ్ లైన్ అనేది ఇట్లా ఉంది. ఓకే, దాన్ని తీసేసేయండి. ఓకే, కమింగ్ టు లైనెక్స్ డిస్ట్రోస్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడే చూపిస్తాను నేను మీకు. సారీ, సో లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ 2021. లుక్ అట్ హియర్. మనకి రియల్ టైంలో లైనెక్స్ ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట. కానీ వాటిలో 10 మోస్ట్: ఆర్క్ లైనెక్స్, డెబియాన్ లైనెక్స్, ఫెడోరా లైనెక్స్, లైనెక్స్ మింట్, మాంజారో అండ్ ఓపెన్ సూసే లైనెక్స్, స్పార్కీ లైనెక్స్, టైల్స్ లైనెక్స్, ఉబుంటు, జోరియన్ ఓఎస్, like that. And we have so many things, and we have so many things. Okay, సో దీంట్లో చూడండి మనకి లైనెక్స్ ఉంటుంది, ఉబుంటు ఉంటుంది, ఓపెన్ సూసే ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్లో. అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి చూడండి అమెజాన్ లైనెక్స్ ఉంటుంది, ఇంకా రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్, సూసే లైనెక్స్, ఉబుంటు సర్వరు, లైక్ దట్. ఓకే, అట్లా చాలా ఉంటాయన్నమాట మనకి. ఓకే, దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైనెక్స్ ఫ్లేవర్స్. ఓకే, సో దీంట్లో టాప్ లైనెక్స్ డిస్ట్రోస్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ లైనెక్స్ డిస్ట్రోస్ ఉన్నాయి, 11 మోస్ట్ పాపులర్ లైనెక్స్ డిస్ట్రోస్. కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చూస్తే ఎన్ని ఉంటాయనేది మీకు వికీపీడియాలో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. మీరు రియాక్షన్ వావ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్, సెంటోస్, ఫెడోరా, ఓపెన్ సూసే, మ్యాంట్రేక్ లైసెన్స్ Linux, Alma Linux, Asian Linux, Clear OS, Fermi Linux, like that. These are all Linux distros. Look at here how many Linux distributions are there. So if you scroll down, it will come so many Linux based flavors. Look at here how many operating systems are there. These are all list of operating systems only based out of Linux. Okay, up to here. Okay, so these are all belongs to Linux operating systems only. But the major source, the major fundamental source or primary Linux is Red Hat Linux only. It was developed by Linus Torvalds. ఓకే, వాడు డెవలప్ చేసిన ఆ లైనెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ఫ్రీగా ఓపెన్ సోర్స్ పెట్టేసినాడు ఇంటర్నెట్లో. దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా పెట్టుకున్నారనమాట. ఓకేనా, లైక్ దిస్. చూడండి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసుకోండి ఓపెన్గా. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ నోకియా వాళ్ళు చేసుకోండి. ఇది మీగో అనే లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనెక్స్ ఎక్స్పీ. This is also divided by some Fedora distribution designed to imitate the Windows environment using Genome. అంటే విండోస్ లాగా పెట్టేదానికోసం ఇది పెట్టినారనమాట. సో జీనోమ్ అని. లైక్ అంతకుముందు స్టార్టింగ్లో మనకి లైనెక్స్ అనేది ఇట్లా అదేమది ఇది లేదనమాట. అదేమది లైక్ డెస్క్టాప్ బేస్డ్ లేదు, తర్వాతే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అయిపోయింది, ఇది కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు రీబూట్. ఓకే, సో జస్ట్ రీబూట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీస్టార్టింగ్. Now it is rebooting. Now just observe here how I will connect to this CentOS 7 by using same putty. Okay, పుట్టితో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాను అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఈ పుట్టితో నేను కనెక్ట్ అనేది దేనికి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి. ఓకేనా, సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, క్యాన్సిల్ అండ్ ఎగ్జిట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది రన్ అవుతుంది కదా ఇంకా. సో దీనికి నేను కనెక్ట్ అయినాను అనమాట, ఇక్కడ పుట్టి యూజ్ చేసుకొని. ఓకేనా, సో నౌ సేమ్ పుట్టి యూజ్ చేసుకొని నేను దీనికి కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ లాగిన్ అడుగుతుంది. సో ఐల్ గివ్ రూట్ అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్. See, look at here, this is also on premises Linux operating system. And look at here, in the root we have bin, boot, device, etc., home, library 64, media, mnt, opt, proc, root, like that. And in the AWS Linux also same things: bin, boot, dev, etc., home, library 64, local, media, mnt, everything is same as in the AWS Linux, also as same as in my on premises server also. Okay, so in the on premises server, now I am going to connect it to the on premises server. Now I am going to get the IP address of this one, IP space minus IP space A. So it is showing the IP address. Look at here, 192.168.159.136 it is showing here. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, స్క్రీన్లో ఉంటుంది. లాస్ట్ నుంచి 1 2 3 4th లైన్లో ఉంది చూడండి, 192.168.159.136. సో నేను ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి రైట్ క్లిక్ పైన వైట్ స్పేస్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. వైట్ స్పేస్ పైన క్లిక్ ఆన్ న్యూ సెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను న్యూ సెషన్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సో న్యూ సెషన్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి కదా. సో ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ 192.168.159.136. ఓకే,
So that's what I'm going to use. Okay, so here 136, I can replace that 192, 168, 159, 136. Now I'm going to click on open. Look at here, I'm connecting to that instance also. Now here I'm logging with root. Why? Because this is my on premises operating system, that's why it is having the root user, and I have password also. It is asking for password also here. Okay, కానీ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ లైనక్స్కి మాత్రం పాస్వర్డ్ అడగలేదు చూడండి. నేను జస్ట్ ఈసీటీ యూజర్తో లాగిన్ అయినాను, డైరెక్ట్గా రూట్లోకి వచ్చేసిన ఇక్కడ సూడో బ్యాష్ అని ఇచ్చేసి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పాస్వర్డ్. వై? బికాస్ నా దగ్గర కీ పేరు ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోయినాను అనమాట. ఓకేనా, కానీ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉండేదానికి పాస్వర్డ్ అడిగింది, నేను పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినాను చూడండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లైనక్స్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్. అట్లని ఏడబ్ల్యూఎస్ లైనక్స్కి మన యూజర్ నేమ్ ఉండదా, పాస్వర్డ్ ఉండదా అంటే ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనము క్లియర్ చేసుకుంటాం అనమాట, దాన్ని కూడా మనం సెట్ చేసుకుంటాం. అవన్నీ సెట్ చేయడమే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్గా కానీ మిడిల్వేర్ టెక్నాలజీస్లో ఉన్న వాళ్ళ పని కూడా అదే అనమాట, హౌ టు క్రియేట్ ద యూజర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఈరోజు మీరు తీసుకున్న మెయిన్ క్లాస్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ మీరు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకేనా, అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచించద్దండి. మళ్ళీ మనం ఈ లైనక్స్ దాని గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకేనా, సో నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. వర్చువలైజేషన్తో మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఒక లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, దానికి ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అదే క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసేదానికి ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు నేను ఇప్పుడు చూపించాను అనమాట. ఓకేనా, బట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం రేపు క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, పర్లేదు, మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం కొద్దిసేపు. ఓకే.